میرے ساتھ اگر ایک قدم چلتا ہے تو میں اس کے ساتھ 10 قدم چلتا ہوں. اگر کوئی میرے ساتھ دوڑ کر آتا ہے تو میں اس کے ساتھ بھاگ کر آتا ہوں. یہ اللہ تبارک تعالیٰ کا فرمولہ ہے, یہ اللہ تبارک تعالیٰ کا ارشاد ہے, جس کو اللہ تبارک تعالیٰ نے قرآن مقدس کے اندر صاف طور پہ بیان کر دیا. اللہ الذی خلق السماوات والارض فی ستۃ ایام ثم استوى علی العرش. جب اللہ تبارک تعالیٰ نے ساتوں زمین کو اور ساتوں جب آسمان کو بنا لیا تو اللہ تبارک تعالیٰ کا عرش جو ہے عرش الہی پہ چلا گیا, یعنی 7ویں آسمان پہ چلا گیا. اللہ تبارک تعالیٰ کا عرش پہلے زمین پہ تھا, پانی پہ تھا, لیکن جب اللہ تبارک تعالیٰ نے اس کائنات کو بنایا, زمین کو بنایا, آسمان کو بنایا, تو اللہ تبارک تعالیٰ کی گدی یعنی اللہ تبارک تعالیٰ کا عرش 7ویں آسمان پہ چلے گا, جہاں پہ میرے بھائی دوستو سدرۃ المنتہا کہا جاتا ہے, جس جگہ اللہ تبارک تعالیٰ نے اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو براق پہ سوار ہو کر جنت کا سیر کرایا تھا, جنت اور جہنم کو دکھلایا تھا, سورگ اور نارکوں کو دکھایا تھا. یہ براق پہ سوار ہو کر معراج کی رات اللہ تبارک تعالیٰ اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا تھا. تو کسی شاعر نے کیا خوب کہا ہے, کسی شاعر نے کیا خوب کہا کہ جنت کا دولہا کون بنا, جبریل امین سے پوچھو, معراج کا دولہا کون بنا, جبریل امین سے پوچھو. یہ اسی وقت کا واقعہ پیش آیا جب اللہ تبارک تعالیٰ نے اپنے آخری پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب عرش پہ بلا کر جنت جو بنایا تھا, جو جہنم کو بنا رکھا تھا, جو سورگ اور نرک کو بنا رکھا ہے, اللہ تبارک تعالیٰ نے اپنا دیدار کرا دیا کہ اے محمد آپ دیکھ لیجئے جنت کیا ہے اور جہنم کیا ہے, مشاہدہ کر لیجئے. لیکن میرے بھائی دوستو, قرآن مقدس کے اندر اللہ نے کیا فرمایا, یا ایھا الذین آمنوا وعملوا الصالحات لہم جنات النعیم تجری من تحتہا الانہار خالدین فیہا ابدا وذالک الفوز الکبیر. ایک لمبی بحث ہے قرآن مقدس کے اندر. اللہ تبارک تعالیٰ فرماتا ہے اے ایمان والو مجھ پر یقین کرو, اے ایمان والو مجھ پر یقین کرو, لہم جنات النعیم, تجھ کو تیرے لیے میں جنت میں ایسے ایسے نعمت میں رکھا ہوں, ایسے ایسے باغات رکھا ہوں, ایسی ایسی نعمتیں میں سجا کر رکھا ہوں ان جنتیوں کے لیے جو دنیا کے اندر صحیح اعمال کر کے آئیں گے, ان کے لیے میں جنت کو سجا کر رکھا ہوں, اور جو برے اعمال کر کے آئیں گے ان کے لیے جہنم کے اندر سزا بھی متعین کر دیا ہوں. اللہ تبارک تعالیٰ قرآن میں کیا کہتا ہے, یا ایھا الذین آمنوا وعملوا الصالحات, اے ایمان والو جو نیک اعمال کرتے ہیں ان کے لیے جنت میں اللہ تبارک تعالیٰ نے قسم قسم کے نعمتوں کو پیدا کیا. وہ کیا کیا نعمتیں ہیں اللہ نے قرآن کے اندر خود بیان فرما دیا, لہم جنات النعیم, ان کے لیے نعمتوں کے باغات ہوں گے, ہر پرکار کی چیزوں کو اللہ نے جنت کے اندر بنا کے رکھا ہے. لیکن صرف کس کے لیے, جنتیوں کے لیے. یہ سورگ کس کے لیے ہے, جنتیوں کے لیے ہے. یہ سورگ کس کے لیے ہے, نیک اعمال کرنے والوں کے لیے, صحیح کرتب کرنے والوں کے لیے کیا سورگ نصیب ہوگا, اور غلط کرتب کرنے والوں کو کیا جہنم نصیب ہوگا. اس لیے میرے بھائی دوستو اللہ نے کیا فرمایا, لہم جنات النعیم, تیرے لیے اچھے اچھے باغات میں بنا کر رکھا ہوں, یہ تیرے ہی لیے ہیں. اور وہ کون سی باغات ہیں, تجری من تحتہا الانہار, یعنی ایسی باغات ہے جس کے نیچے نہریں جاری ہوں گی. اور نہریں کس چیز کی ہوگی, نہ پانی کی ہوگی, نہ شراب کی ہوگی, نہ کسی اور چیز کی ہوگی, بلکہ دودھ اور شہد کی نہر ہوگی. اس نہر کے نیچے اللہ پاک نے کیا جنت بنا رکھا ہے, تجری من تحتہا الانہار خالدین فیہا ابدا وذالک الفوز الکبیر. اور جس نے اگر جنت میں چلا گیا, اس نہر کے اندر چلا گیا, ایک طرف شہد کی نہر بہتی ہے اور ایک طرف دودھ کا نہر اللہ بہا کر رکھا ہے. اور کن کے لیے ہے, جو نیک اعمال کر کے جائیں گے, جو صحیح کرتب دنیا سے کر کے جائیں گے, اللہ ان کو جنت نصیب کر دیتا ہے. اور جو غلط اعمال کر کے جائیں گے اللہ ان کے لیے جہنم رسید کر دیتا ہے. اور جب جو لوگ جنت میں چلے جائیں گے ان کے لیے کیا ہے, ذالک الفوز الکبیر, ان کے لیے بہت بڑی کامیابی ہے. اس آدمی کے لیے بہت بڑی کامیابی ہے جو دنیا کے اندر نیک اعمال اور اچھے اعمال اچھا کرتب کر کے جو دنیا سے جائے گا, اللہ تبارک تعالیٰ اس کے لیے ایسے ایسے نعمت اور ایسے ایسے اللہ تبارک تعالیٰ نے باغات کر رکھا ہے, ایسے ایسے نعمتوں کو سجا کے رکھا ہے. لیکن میرے بھائی دوستو ہم کو معلوم ہے کہ ہم دنیا کے اندر آنے کا راستہ تو تنہا ہے لیکن جانے کا راستہ کوئی تنہا نہیں ہے. یقین مانیے جب دنیا کے اندر انسان جب جنم لے لیا ہے تو اکیلا آیا ہے, لیکن میرے بھائی دوستو آنے کا تو سسٹم ہے لیکن جانے کا کوئی سسٹم نہیں ہے. ہم سے پہلے بھی کوئی چلا جاتا ہے, ہمارے بعد بھی کوئی چلا جاتا ہے, ہم سے بہت سے پہلے لوگ چلے گئے دنیا سے. لیکن میرے بھائی دوستو قرآن کیا کہتا ہے,
कुल्लु नफ्सिन जायकातुल मौत, कि एक न एक दिन हर इंसान को मौत की मजा चखना होगा, हर इंसान को मौत के घाट पे उतरना होगा। लेकिन मौत से पहले सबसे अक्लमंद शख्स वो होता है जो मरने से पहले आखिरत की तैयारी कर ले, जो मरने से पहले आखिरत बना ले और अपना स्वर्ग कमा ले, वही नेक और अक्लमंद इंसान कहलाता है। अल्लाह तबारक तआला के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम खुद फरमाते हैं कि दुनिया के अंदर सबसे बड़ा अक्लमंद और सबसे बड़ा बुद्धिमान वही शख्स होता है, वही मनुष्य होता है जो मरने से पहले स्वर्ग और यानी जन्नत की तैयारी कर ले। उसी आदमी की कामयाबी हो सकती है। लेकिन आज मेरे भाई दोस्तों, जो अल्लाह ने हमको जिंदगी दिया है, जो 24 घंटे की जो जीवन दिया है, इस जीवन को हम सही रास्ते पे नहीं लाते, इस जीवन को सही रास्ते पे उतार दें, तो मेरे भाई दोस्तों यकीन दिलाता हूं आपको, अगर जिस दिन अपनी नेचर को बदल देंगे और जिस दिन अपने जीवन को सही रास्ते पे ला देंगे, सच्चाई के रास्ते पे ला देंगे, ईमानदारी के रास्ते पे ला देंगे, सिराते मुस्तकीम पे चला देंगे, अगर अपनी जिंदगी को सीधे रास्ते पे उतार दे, तो खुदा पाक की कसम उसी दिन अल्लाह आपकी जिंदगी का चांद लगा देगा। लेकिन हम तो समझते हैं कि जो कुछ करना है दुनिया में कर लो। यकीन मानिए, ये दुनिया की सारी चीज कुएं का मेढक जैसा है। जिस तरीके से कुएं का मेढक ये समझता है जब कुएं के अंदर पानी जब नीचे सतह में जब पहुंच जाता है और जब कुएं के अंदर थोड़ा सा पानी रहता है तो मेढक उसी में उछाले मारता है, मेढक उसी में अपनी मस्तियां लेता है और मेढक यह समझता है कि हमारी जिंदगी यही है, ये सारी दुनिया कुआं ही है। लेकिन खुदा पाक की कसम, जब वो कुआं सैलाब के मौसम में जब वो कुआं पानी से लबरेज हो जाता है, जब वो कुआं भर जाता है और चारों तरफ से पानी का जब बहाव हो जाता है, उसके बाद से जब मेढक पानी के बहाव में जब मेढक जब निकल करके बाहर निकलता है तो कहता है खुदा पाक की कसम, ये कितनी बड़ी दुनिया है, ये अल्लाह ने कितनी बड़ी दुनिया को बना दिया है। तो आज इंसान अपने आप को जो है ये कुएं का मेढक जैसा जिंदगी गुजारता है। हालांकि मेढक जैसा जिंदगी नहीं गुजारना चाहिए। ये अल्लाह ने जो जिंदगी दिया है, अल्लाह ने जो चीजों को पैदा किया है जिससे हम फायदा उठाते हैं, अल्लाह ने पानी पैदा किया उससे हम अपनी प्यास बुझाते हैं, अल्लाह ने रोजी दिया जिससे अपनी जरूरतें जिंदगी पूरा करते हैं, अल्लाह ने हमको सांस देने की तौफीक दिया जिससे हम सांस लेकर जिंदा रहते हैं, अल्लाह ने सब कुछ दिया है। ये सब अल्लाह की पैदा की हुई चीज है। ये दुनिया की कोई ताकत नहीं है कोई चीज एक गल्ले के अंदर एक दाने पैदा करके दिखा दे। लेकिन खुदा पाक की कसम यकीन विश्वास दिलाकर कहता हूं, अल्लाह तबारक तआला एक दाने में, अल्लाह तबारक तआला एक बाली के अंदर 70 दाना पैदा करने वाला वो रब्बे कायनात है जिसने आपके अर्श के ऊपर बैठा हुआ है। एक बाली के अंदर एक दाने से 70 दाना पैदा करता है। ये अल्लाह की कितनी बड़ी ताकत है, अल्लाह की कितनी बड़ी कुदरत है। अल्लाह तबारक तआला ने अपनी ताकत से, अपनी कारीगरी से और अपनी हुनर से कितनी बड़ी चीज को पैदा कर देता है। जमीन से गल्ला निकाल देता है, आसमानों से बारिश बरसा देता है मेरे भाई ये दोस्तों, और फलों के अंदर पेड़ों के अंदर फल पैदा कर देता है, उसके अंदर मिठास पैदा करना ये अल्लाह की कुदरत है, उसके अंदर कलर पैदा करना ये अल्लाह की कुदरत है, उसके अंदर हरियाली पैदा करना ये अल्लाह पाक की कुदरत है। लेकिन जरा सोचिए, हमको अपने आप को सोचना चाहिए कि अल्लाह की कुदरत कितनी बड़ी चीज है। अल्लाह कहता है जब तुम मुझसे मांगोगे, जब तुम मुझ पे भरोसा रखोगे, जब मेरे सामने माथा टीकोगे, जब मेरे सामने रोओगे, गिड़गिड़ाओगे और अपने दामन को फैलाओगे तो मैं तुम्हारा झोली को भर दूंगा। लेकिन आज तो मेरे भाई दोस्तों हम अपना दामन दूसरे के सामने फैलाते हैं, हम अपनी झोली दूसरे के सामने फैलाते हैं। यही मेरे भाई दोस्तों शिर्क है। और हदीस पाक के अंदर आता है कि शिर्क इतना बड़ा गुनाह है वो तौबा से भी माफ नहीं होगा। दुनिया के अंदर बहुत से आदमी पाप करता है, चोरी, डकैती, झूठ, गीबत, ये बड़े बड़े पापों में से, बड़े बड़े गुनाहों की फरिश्तों में से ये गुनाह होते हैं। जैसे झूठ बोलना सबसे बड़ा पाप है, दगाबाजी करना सबसे बड़ा पाप है, और चोरी करना सबसे बड़ा पाप, पीठ पीछे बुराई करना ये भी सबसे बड़ा पाप है, सबसे बड़ा गुनाह है, और शिर्क करना ये भी सबसे बड़ा गुनाह है। लेकिन तमाम गुनाहों में सबसे बड़ा गुनाह शिर्क है, और शिर्क भी ऐसा गुनाह है वो तौबा से भी माफ नहीं होता है। वहदहु ला शरीक लहुल मुल्क व लहुल हम्द व हुवा अला कुल्लि शैइन कदीर। अल्लाह वो जात है जिसके साथ किसी को शरीक नहीं ठहराना है, उसके मुकाबले में किसी को टक्कर नहीं देना है, उसके साथ किसी को शरीक नहीं ठहराना है। लेकिन आज मेरे भाई दोस्तों हम अपने जीवन पे, हम अपने सीने पे, हम अपने दिल पे हाथ रख के सोचें अभी तक हमारी जिंदगी कैसे कटी है और हमारी जिंदगी कैसे कट रही है। हर इंसान अपने जीवन के बारे में फैसला कर सकता है। और कुरान क्या कहता है,
اللہ پاک قرآن میں کیا فرمایا؟ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، کہ ہم نے انسان کو اور جنات کو یہ صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا فرمایا ہے۔ دنیا کے اندر 18,000 مخلوقات ہیں اللہ کے۔ اللہ پاک نے دنیا